Now we'll start next topic, non-metallic materials. Now, this non-metallic material, first section of this non-metallic material, plastics. The curriculum, defined curriculum for our institute is plastic, definition of plastic, formation of plastic by addition polymerization reaction with example polyethylene PVC. Formation of plastic by condensation polymerization reaction with suitable example as nylon 66 and bakelite. Types of plastic, thermo-softening plastic, thermosetting plastics, and difference between them. Engineering properties of plastic and its related uses. It is the curriculum. Basically, non-metallic materials, this unit, it is divided in three parts: plastics, rubber, thermal insulating materials. Now, we are concentrating on plastic for this lecture. Plastic, it is a Greek word, originally plastikos, fit for molding. Plastic is a material which has capacity to get deformed or change the shape under the pressure. Hence, we can see different shapes of plastic. Plastic are synthetic organic material having high molecular weight which can be molded into any desired form, shape when subjected to heat and pressure in presence of catalyst. देखिए ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है और उसको हम डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं in presence of pressure and catalyst. Polymerization, it is the process of uniting or linking together a large number of molecules to form a larger molecular under the specific condition of temperature, pressure and catalyst is known as polymerization. देखिए ये बाजू में जो माला दिखाई गई है उस माला के हर एक यूनिट रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। उसी तरह पॉलीमराइजेशन में भी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स वो रिपीटेशन में आ जाते हैं और लार्जर पॉलीमर मॉलिक्यूल बन जाता है। वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में बन जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो बन रहा है। इन दिस केस मोनोमर, mono it is nothing but single, mer means nothing but unit, and polymer, poly means many and mer means unit. ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, दो टाइप्स की रहती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यानी जब पॉलीमराइजेशन हो सकता है तो दो अलग अलग मेथड से हो सकता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. When monomer molecule combines with each other in presence of temperature, pressure and catalyst to form long chain high molecular weight compound without elimination of simple molecules like water, ammonia and alcohol is called as addition polymerization reaction. कौन से भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में अगर जो मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, वो दूसरे यूनिट के साथ अगर रिपीटेड एडिशन में जा रहा है in presence of temperature, pressure and catalyst to form high molecular weight compound, और ये होते वक्त अगर without elimination of simple molecules like water, ammonia and alcohol हो रहा है तो हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल है इथिलीन मोनोमर, इथिलीन मोनोमर यानी सिंगल यूनिट इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट
titanium tetrachloride, it is the catalyst used by Ziegler and Natta, who has got Nobel Prize for this polymerization reaction. And thus there is a formation of polyethylene molecule. Polyethylene molecule, n number of polyethylene molecules, they are connected with each other. N number of polyethylene molecules, they are connected with each other. इथं बघा काय होत आहे, इथिलीन मोनोमरचं कन्व्हर्जन पॉलीइथिलीन मध्ये होत आहे. त्याला टेम्परेचर प्रेशर आणि त्याचे टेम्परेचर प्रेशर देत आहोत. टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड हा कॅटलिस्टचं नाव आहे आणि ते त्याच्या प्रेझेन्स मध्ये आपल्याला लॉंग चेन हाय मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड इथं मिळत आहे. हे तयार होत असताना कोणताही साधा मॉलिक्यूल जसा की अमोनिया आहे, अल्कोहोल आहे, वॉटर आहे, HCl आहे, असे कोणतेही मॉलिक्युल्स इलिमिनेट होत नाहीत. आणि ह्यामुळे एकच युनिट, एकच मोनोमर, ह्या केसमध्ये एकच मोनोमर रिपीटेड ऍडिशन मध्ये जात आहे. त्यामुळे ह्या रिएक्शनला ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन असं म्हणलेलं आहे. इथं मेकॅनिझम आपण डिस्कस करूयात. नेमकं कशा पद्धतीची रिएक्शन होते, हाऊ द रिएक्शन इट इज गोइंग ऑन. इन फर्स्ट केस, due to temperature, pressure and catalyst, the double covalent bond present between carbon and carbon atom undergoes homolytic fission. तिथं ब्रेकेज मध्ये जात आहे, होमोलिटिक फिशन होत आहे आणि तो बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड मधला सिंगल बॉन्ड, हा बॉन्ड फॉर्मेशन होताना 2 इलेक्ट्रॉन्सनी बनलेला होता. तर प्रत्येक कार्बन ऍटम ज्यानं बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये स्वतःचा इलेक्ट्रॉन दिला होता, तो स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन घेऊन टाकेल, म्हणजेच होमोलिटिक फिशन होईल. सिमिलर ऍटम्स जे काही बॉन्ड फॉर्मेशन होते त्यांनी कॉन्ट्रीब्युट केलेले इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे परत घेऊन टाकत आहेत. त्याला होमोलिटिक फिशन म्हणतो. होमोलिटिक फिशनचा प्रॉडक्ट रॅडिकल्स असतात आणि जर हेटेरोलिटिक फिशन झाले, बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये प्रेझेंट असलेले इलेक्ट्रॉन्स जर एकाच ऍटमनं घेतले तर तिथं आयन्सची डेव्हलपमेंट होते. इथं आयन्स तयार झालेले नाहीयेत, म्हणजेच इथं होमोलिटिक फिशन झालेलं आहे. प्रत्येक ऍटमनं स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन्स घेऊन टाकलेले आहे आणि त्यामुळे तिथं रॅडिकल डेव्हलपमेंट झाले, इथिलीन मोनोमर रॅडिकल. हा इथिलीन मोनोमर रॅडिकल इट कंबाइन्स विथ अनदर इथिलीन मोनोमर रॅडिकल. Thus there is a formation of dimer. Now the terminal carbon atom, again it is showing the free electrons. Free electrons हे असल्यामुळे हा जो रॅडिकल आहे हा मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ रॅडिकल, हा अनस्टेबल फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतो. अगेन this dimer, it get combines with monomer, thus there is a formation of trimer. Trimer means 3 युनिट. बघा त्याच्यावर येलो रेश लाईन दाखवलेली आहे मी. एक बेसिक युनिट, दुसरा बेसिक युनिट, तिसरा बेसिक युनिट, असे 3 बेसिक युनिट एकमेकांना अटॅच झालेले आहेत, म्हणून त्याला ट्रायमर रॅडिकल म्हणलेलं आहे. एक बेसिक युनिट असेल तर मोनोमर, 2 बेसिक युनिट असतील तर डायमर, 3 बेसिक युनिट असतील तर ट्रायमर, 4 असतील तर टेट्रामर, 5 असतील तर पेंटामर. सहसा आपण 2 पेक्षा जास्त असतील तर त्याला आपण सिम्पली म्हणतो पॉलिमर. पॉलिमर. ओके. आता दुसरे एक ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन. तर दुसरं एक एक्झाम्पल आपण बघत असताना एक बघूयात. एक वरची स्लाइड रिपीट झालेली आहे. तर दुसरं एक एक्झाम्पल बघूयात, ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन. Molecule combines with each other in presence of temperature, pressure and catalyst to form long chain high molecular weight compound without elimination of simple molecule like water, ammonia and alcohol. This reaction, it is called as addition polymerization reaction. In this case we are taking a vinyl chloride as a monomer. Vinyl chloride, that is n number of vinyl chloride in presence of temperature, pressure and H2O2 as a catalyst, it gives पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड, PVC. जे आपण PVC पाईप्स बघतो तर ते हे PVC पाईप्स तयार करण्याची रिएक्शन आहे. पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड चा कंपाऊंड आहे. लक्षात ठेवा, मॉलिक्यूल
स्टार्टिंग मटेरियल दाखवताना एरोच्या लेफ्ट साइडची मॉलिक्यूल दाखवत असताना आपण एक बॉक्स दाखवलेला आहे आणि त्याच्या बाहेर एन दाखवलंय, म्हणजे n number of vinyl chloride monomer undergoes repeated addition in presence of temperature, pressure and catalyst. In this case, name of catalyst is H2O2, hydrogen peroxide, and thus we are getting a polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride molecule, that is name of that polymer, which is having n number of polyvinyl chloride monomers. They are attached with each other. हा इथिलीन मधला एक हायड्रोजन रिप्लेस केल्यावर तयार होणारा, त्या हायड्रोजनच्या जागी क्लोरीन जर आपण प्लेस केला तर तो विनाइल क्लोराइडचा मोनोमर होतो. आणि अल्टरनेट जर आपण बघितले पॉलिविनाइल क्लोराइड मध्ये हे अल्टरनेट मॉलिक्युल्स आहेत. हे दोन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन आपल्या करिक्युलमला आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त एक ऍडिशनल स्टडी म्हणून पॉलिस्टायरीन आपण बघू शकतो. पॉलिस्टायरीन तयार करत असताना इथं आपण हायड्रोजनच्या जागी फिनाइल रिंग ही रिप्लेस केलेली आहे आणि त्याचं नाव आहे स्टायरीन मॉलिक्यूल. In presence of temperature, pressure, catalyst, without elimination of simple molecules, it gives polystyrene polymer. Polystyrene polymer. That is the name of polymer is polystyrene. And this polystyrene is used as a raw material or starting material for the preparation of thermocol sheet. Thermocol sheet ह्या पॉलिस्टायरीनचे लिक्विड मॉलिक्युल्स असतील, त्याच्यातून आपण कॉम्प्रेस्ड एअर पास केली की लगेच थर्मोकॉलची शीट जनरेट होते. आणि हा आहे प्रॉडक्ट ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शनचा. नेक्स्ट पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलीन, त्याला PTFE किंवा टेफ्लॉन नावानं आपण ओळखतो. टेफ्लॉन प्लास्टिक पॉप्युलर आहे. टेफ्लॉनच्या टेप्स प्रसिद्ध आहेत. प्लंबर सहसा टेफ्लॉन टेप हे यूज करत असतात लिकेज होणे म्हणून. तर इथिलीन मॉलिक्युलचे चारही हायड्रोजन फ्लोरीन ऍटमने ह्याच्यात रिप्लेस झालेले आहेत. n number of tetrafluoroethylene molecule undergoes repeated addition in presence of temperature, pressure and catalyst use, that is oxygen as a catalyst, in presence of oxygen as a catalyst to form long chain high molecular weight compound without elimination of simple molecule like water, ammonia and alcohol. Thus we are getting the polymer. Name of polymer is polytetrafluoroethylene, abbreviated as PTFE, having market name as Teflon. It is all about addition polymerization reaction. Addition polymerization reaction मध्ये एकच मोनोमर रिपीटेड addition मध्ये जात होता. एकच मोनोमर रिपीटेड addition मध्ये जात होता. Now the second type of reaction, condensation polymerization reaction. When monomer molecule combines with one another in presence of temperature, pressure and catalyst to form long chain high molecular weight compound with elimination of simple molecules like water, ammonia and alcohol, is called as condensation polymerization reaction. इथून चुकून ऍडिशन झालेलं आहे. इट शुड बी कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन. आता बघा इथे कंडेन्सेशन कसं होत आहे. हेक्सामिथिलीन डायमाइन मोनोमर, हेक्सामिथिलीन डायमाइन मोनोमर हा एक मोनोमर आहे आणि दुसरा ऍज अ मोनोमर. हेक्सामिथिलीन डायमाइन मध्ये दोन अमाइन असल्यामुळे डाय अमाइन घेतलेलं आहे आणि हेक्सामिथिलीन CH2 ग्रुपला मिथिलीन असं म्हणतात. ते 6 वेळेस आहेत, त्याच्यामुळे हेक्सामिथिलीन आणि दोन अमाइन असल्यामुळे डाय अमाइन. आणि ऍडिपिक ऍसिड मध्ये जर बघितलं तर CH2 ग्रुप हा 4 वेळेस आहे. CH2 ग्रुप हा 4 वेळेस आहे. पण ओरिजिनल कार्बन ऍटम्सची संख्या बघितली, CH2 4 वेळेस आहेत आणि COOH मध्ये कार्बन एकदा येतोय लेफ्ट साइडला आणि राईट हँड साइडला COOH मध्ये एक कार्बन येतोय. म्हणजे टोटल कार्बन ऍटम ऍडिपिक ऍसिड मध्ये 6 कार्बन ऍटम्स आहेत आणि हेक्सामिथिलीन डायमाइन मध्ये सुद्धा 6 कार्बन ऍटम्स आहेत. When they combines with each other, thus there is a formation of hexamethylene adipamine. Hexamethylene adipamine, that is
called as a nylon 66. That is called as nylon 66. हे नाव आहे नायलॉन 66. नायलॉन 66 असं नाव ह्या प्रॉडक्टला का दिलं, ह्या मॉलिक्युलला का दिलं, तर as both of the starting material it contains 6 number of carbon atoms, hence it is named as nylon 66. आता बघा ह्याचं मेकॅनिझम जर आपण बघितलं तर थोडक्यात एक ब्ल्यू बॉक्स मध्ये इकडं राईट हँड साइडला, राईट बॉटम साइडला आपण एक दाखवलेलं आहे की ऍडिपिक ऍसिड मधला OH आणि हेक्सामिथिलीन डायमाइन मधला IH अशा पद्धतीनं तिथं वॉटर मॉलिक्युल्स हे इलिमिनेट होत आहेत, वॉटर मॉलिक्युल्स इलिमिनेट होत आहेत आणि कार्बन आणि नायट्रोजनची डायरेक्ट बॉन्डिंग एस्टॅब्लिश होत आहे. इट इज एस्टॅब्लिशिंग direct bonding between carbon and nitrogen. Hence, as there is elimination of water molecule, hence this reaction it is called as condensation polymerization reaction. या रिएक्शन मध्ये अल्टरनेट हेक्सामिथिलीन डायमाइन ऍडिपिक ऍसिड मॉलिक्यूल, परत हेक्सामिथिलीन डायमाइन, परत ऍडिपिक ऍसिड मॉलिक्यूल, जसं की इथं जी माला दाखवलेली आहे तर त्या मालाप्रमाणे अल्टरनेट एक एक मॉलिक्युलचं अटॅचमेंट, जसं तिथं एक एक मनी दाखवलेलं आहे अल्टरनेट पॅटर्न मध्ये गुंफलेला, तसंच ह्याच्यामध्येही ह्या पॉलिमरायझेशन रिएक्शन मध्ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन आणि ऍडिपिक ऍसिड हे अल्टरनेट अलाइन झालेले आहेत, अरेंज झालेले आहेत आणि ह्या रिएक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होत आहे, म्हणून ह्या रिएक्शनला आपण कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन असं म्हणत आहेत. ह्या रिएक्शनला कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन म्हणत आहेत. When n number of hexamethylene diamine monomer combines with n number of adipic acid to form long chain high molecular weight compound with elimination of simple molecule like water, in this case water it is eliminated, hence it is named as condensation polymerization reaction, and name of polymer is hexamethylene adipamine. Hexamethylene adipamine, and market name of this compound is nylon 66. As both of the starting material contains 6 number of carbon atoms, hence it is named as nylon 66. Next, condensation polymerization reaction. It is of bakelite. We have already prepared bakelite in our laboratory and we have shared the preparation method for the bakelite, pink colored bakelite. It is prepared in our laboratory, and the theory behind this is phenol. When it combines with formaldehyde, there is a formation of mono-substituted phenol. As one of the hydrogen, it is substituted by phenol group. One of the hydrogen it is substituted by CH2OH group, hence it is called as mono-substituted phenol. Then we are taking 2 moles of formaldehyde and HCl along with glacial acetic acid as a solvent. Then it gets converted into di-substituted phenol. Then we are getting di-substituted phenol. Again, when it is reacted with formaldehyde, concentrated hydrochloric acid and glacial acetic acid as a solvent, then we are getting tri-substituted phenol. Now this mono-substituted phenol, di-substituted phenol, tri-substituted phenol and unsubstituted phenol, when they combine with each other, there is a formation of bakelite, phenol formaldehyde resin, pink colored plastic, or called as binder or resin. Now, in this case, there are 2 combinations. In first combination, the showing in the boxes. First, 2 groups, CH2OH and CH2OH groups, they are coming closer. That's why there is a formation of CH2O, CH2 linkage. CH2O, CH2 linkage. इथे CH2O, CH2 तयार होत आहे कारण 2 वेगवेगळे ग्रुप जसे की CH2OH हे 2 ग्रुप
जवळ येत आहेत, त्यामुळे ह्या पद्धतीचं लिंकेज तिथं तयार होत आहे, एस्टॅब्लिश होत आहे. दुसऱ्या केसमध्ये, दुसऱ्या बॉक्समध्ये दाखवलेलं आहे CH2OH एक ग्रुप येत आहे आणि दुसरीकडचा फक्त हायड्रोजन येत आहे. Thus there is a formation of CH2 linkage as there is a elimination of water molecule in first box and second box. The mechanism showing in the first box and second box. That's why this is the type of condensation polymerization reaction. Two types of linkage established depending upon which groups come closer for bond formation. कोणते ग्रुप क्लोज आलेले त्यानुसार वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होईल. त्या ग्रुपच्या ऍटम्स मधून जे जवळ येत आहेत त्यांच्या ऍटम्स मधून वेगवेगळे ऍटम्स एकमेकांच्या जवळ आल्यामुळे वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होत आहे. आणि वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट झाल्यानंतर तिथं बॉन्ड फॉर्मेशन होत आहे. ते बॉन्ड फॉर्मेशन जे झालेलं आहे वेगवेगळ्या ग्रुप क्लोजर आल्यामुळे झालेलं आहे, क्लोज आल्यामुळे झालेलं आहे आणि आपल्याला प्रॉडक्ट मिळत आहे. तो मिळत आहे वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट झाल्यामुळे. हेन्स दिस टाइप ऑफ polymerization it is called as condensation polymerization reaction. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे 3 डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर आहे. 3 डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर आहे आणि ह्यामध्ये 3 डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर असल्यामुळे बॉन्ड हे खूप स्ट्रॉंग आहेत. बॉन्ड हे खूप स्ट्रॉंग. In polymers, the monomer units are either linear or branch or cross-linked, three-dimensional structure. If constituent monomer have two links in their structure, then each of these links at each end join chemically with another similar or different monomers. म्हणजे इथे जो मोनोमर आहे तो सिंपल लिंकेज मध्ये एकमेकांशी जॉईन होऊ शकतो. एक मोनोमर 2 युनिट सोबत कंबाईन होतोय किंवा एक मोनोमर 3 युनिट सोबत कंबाईन होतोय. जर 2 युनिट सोबत कंबाईन झाला मॅक्झिममली तर सिंपल लिनियर लिंकेज तयार होईल. पण जर तिथं 3 डायमेन्शनली अटॅच झाला तर तिथं जी क्रॉस लिंकिंग आहे ती डेव्हलप होईल. 3 डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक लिंकेज तिथं तयार होईल. आणि ह्या पद्धतीच्या लिंकेजमुळे तिथं 2 प्रकारचे प्लास्टिक्स आपल्याला मिळत आहे. फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक्स आणि दुसऱ्याला म्हणलेलं आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स नथिंग बट थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक नथिंग बट थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आता थर्मो प्लास्टिक बद्दल म्हणजेच थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक बद्दल आपण पहिल्यांदा माहिती घेऊयात. म्हणजे लेफ्ट साइडचा कॉलम आपण कव्हर करूयात. These are prepared by addition polymerization reaction. These are prepared by addition polymerization reaction. Thermoplastics किंवा thermo softening plastics these are prepared by addition polymerization reaction. They consist of linear long chain polymers without limited cross link. म्हणजे उदाहरणार्थ पॉली इथिलीन, पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन ह्यांच्याबद्दल आपण चर्चा करत आहोत. These are prepared by addition polymerization reaction and consist of linear long chain polymers with limited cross links. They are softened on heating and hence they can be reshaped and reused. ते हीट दिल्यावर सॉफ्ट होऊन जातात जस्ट लाईक अ वॅक्स आणि त्यामुळे त्याला आपण रिशेप देऊ शकतो, त्याचा रियूज करू शकतो. The polymers of thermoplastics have smaller molecular weight. हे जे मॉलिक्युलर वेट आहे ह्या प्लास्टिकचं जे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन पासून आपल्याला तयार होतं तर ते त्यांचं वेट मॉलिक्युलर वेट फार कमी आहे. दे आर लिंक्ड बाय वीक कोव्हॅलेंट बॉन्डची परिस्थिती बघितली तर ते वीक कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स आहेत. They are usually soft, weak, and less brittle. They are
रिक्लेम फ्रॉम वेस्ट. ते रिक्लेम करू शकतात कारण आपण त्यांना हीट दिली की ते सॉफ्ट होतात, म्हणून ते जरी तुटून जरी गेले असतील तरी त्यांना आपण शेप दिला, हीट दिली की ते सॉफ्ट होऊ शकतात. म्हणजेच कितीदाही आपण त्याचा आकार बदलू शकतो. त्याच्यामुळे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काहीही फरक पडत नाही. They are soluble in suitable organic solvent as their intermolecular bonds are weak. यांचे इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड्स हे वीक असल्यामुळे त्यांना सुटेबल ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबल करता येतं, डिझॉल्व्ह करता येतं. नाउ द सेकंड सेक्शन, second type, thermosetting plastic. They are prepared by condensation polymerization reaction. They consist of three-dimensional network structure joined by strong covalent bonds. इथे बघा, थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क स्ट्रक्चर असल्यामुळेच त्यांचे बॉन्ड्स हे स्ट्रॉंग झालेले आहेत. ऍक्च्युअली कोव्हॅलंट बॉन्ड हे सारख्याच प्रकारचे आहेत, पण थ्री डायमेन्शनली एकमेकांना अटॅच झालेले असल्यामुळे त्यांचे बॉन्डिंग ही स्ट्रॉंग होत आहे. आणि ह्यांची लिनियर लिंकेज आहे, सिंपल लिनियर लिंकेज, एक मॉलिक्युल दोनच ठिकाणी अटॅच असल्यामुळे त्यांचे बॉन्ड्स हे वीक होत आहेत. हेन्स बेसिकली हा स्लाइट डिफरन्स आहे थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर अँड लिनियर स्ट्रक्चर. They are not softened on heating and hence they cannot be reshaped and reused. थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर असल्यामुळेच त्यांचा आपल्याला शेप चेंज करता येत नाही, त्यांना रियूज करता येत नाही, म्हणजेच ते हीट दिल्यावर सॉफ्ट होत नाहीत कारण त्यांच्यातली बॉन्डिंग ही स्ट्रॉंग आहे. The polymers of thermosetting plastics have higher molecular weight. इथं थर्मोप्लास्टिक्स नसायला पाहिजे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पाहिजे. They are linked by strong covalent bonds. They are linked by strong covalent bonds. तुम्हाला सांगितलं जसं की थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर असल्यामुळे त्यांच्यातले बॉन्ड्स हे खूप स्ट्रॉंग आहेत. दे आर युजली हार्ड, स्ट्रॉंग अँड मोर ब्रिटल. हार्ड असल्यामुळे ते ब्रिटलही होतात, ठिसूळही होतात, पण त्यांचा शेप आपल्याला बदलता येत नाही. ठिसूळपणानं ते फुटू शकतील, तुटू शकतील, पण त्यांचा शेप आपल्याला बदलता येणार नाही, परमनंट डिफॉर्मेशन मध्ये जातील. ब्रिटलनेस ही काचसारखी प्रॉपर्टी आहे. एखाद्या त्या काचच्या मटेरियलला, काचेला आपण जर एखाद्या हार्ड सरफेसवर जर एका हे करून जर सोडलं तर काय होऊन जातं, ते परमनंट डिफॉर्मेशन मध्ये जातील पण स्वतःचा शेप चेंज करणार नाही. त्या पद्धतीनं हे प्लास्टिक मटेरियल तयार होत आहे. दे कॅन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट मधून आपल्याला रिक्लेम करता येणार नाही. दे आर इनसोल्युबल इन सुटेबल ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. सुटेबल काय, कोणत्याही ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये ते सोल्युबल नाही, ॲज देअर इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉंग. त्यांचे इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड्स हे स्ट्रॉंग असल्यामुळे ते कशामध्येही सोल्युबल नाही. कंपाऊंडिंग ऑफ प्लास्टिक. कंपाऊंडिंग ऑफ प्लास्टिक हा आपल्या कंटेंटचा भाग नाही, आपल्या करिक्युलमचा भाग नाही, तरी ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला नोट्सच्या फॉर्म मध्ये देत आहे, तुम्ही बघू शकता. जसं की रेझिन्स हा एक कंपाऊंडिंग, रेझिन्स म्हणजेच बाइंडर्स जे सगळ्या मटेरियलला बाइंड करून ठेवतं, ह्याच्याबद्दल माहिती आहे. रेझिन्स प्लास्टिसायझर, ज्याच्यामध्ये प्लास्टिसिटी, फ्लेक्झिबिलिटी आणण्यासाठी, काही सरफेस हार्डनेस आणण्यासाठी, फ्लेम प्रूफिंग साठी, टफनेस वाढवण्यासाठी आपण त्याच्यात ऍड करत असतो ऍज अ फिलर म्हणून, ऍज अ प्लास्टिसायझर म्हणून. नेक्स्ट फिलर म्हणून आपण वेगवेगळे सिलिकॉन कार्बाइड, मायका, क्वार्ट्स, एस्बेस्टॉस अशा पद्धतीचे सबस्टन्स ऍड करतो, हार्डनेस, टेन्साइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, वर्कॅबिलिटी आणण्यासाठी किंवा फायनल प्रॉडक्टला फिनिश देण्यासाठी. त्याच्यामध्ये फिलर्स मध्ये ऑर्गॅनिक फिलर्स आणि इनऑर्गॅनिक फिलर्स असे काही सबस्टन्स आहेत. ऑर्गॅनिक फिलर म्हणजेच वूड फ्लोर, ग्रॅफाइट, पेपर पल्प, कार्बन ब्लॅक पावडर, पावडर्ड रबर. इनऑर्गॅनिक फिलर्स मध्ये मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटॅलिक पावडर, ते त्यांची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी आपण यूज करतो, ॲब्रेशन रेजिस्टन्स आणण्यासाठी. त्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेटर्स ऍड करत असतो, ज्याच्यामुळं
हे इनफ्युजिबल प्लास्टिकचं कन्व्हर्जन फ्युजिबल प्लास्टिक मध्ये करण्यासाठी ऍक्सलरेटर्स किंवा कॅटलिस्ट ऍड करतो आणि पिगमेंट्स कलर देण्यासाठी पिगमेंट्स वेगवेगळे ऑर्गॅनिक डायस्टफ इनऑर्गॅनिक पिगमेंट्स त्याच्यात ऍड करत असतो. आता ह्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ प्लास्टिक रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज. आता ह्याच्या पूर्वीचा जो पार्ट होता कंपाऊंडिंग ऑफ प्लास्टिक हा आपल्या करिक्युलमचा भाग नाही, पण एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे. ऍप्लिकेशन्स ऑफ प्लास्टिक. फर्स्ट, specific gravity and tensile strength. As plastic shows, specific gravity varies from 1 to 2.4, means they are light in weight and having good tensile strength, hence used in automobile and structural industries and in aircraft preparation. Aircraft preparation मध्ये सुद्धा आपण हे वापरतो. When plastic combines with metal, the combination is used in the preparation of dashboard and steering wheel. बघा पहिला जो फोटो दाखवत आहे तो डॅशबोर्डचा आहे, म्हणजे स्टेअरिंगच्या बाजूचा जो भाग असतो जिथं आपला सीडी प्लेयर वगैरे ठेवलेला असतो, तर त्याला आपण डॅशबोर्ड म्हणत आहे. आणि त्या डॅशबोर्डला आणि स्टेअरिंग व्हील प्रिपरेशन मध्ये आपण ह्या प्लास्टिकचा वापर मेटल सोबत कंबाईन करून करत असतो. As having good tensile strength, hence used in the parts of machinery which are rubbing over each other like gears, pulleys and bearings. गेअर मध्ये आपण प्लास्टिकचा वापर करत आहोत. आपण पुलीज मध्ये सुद्धा प्लास्टिकच्या पुलीज आजकाल आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि बेरिंग, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग सुद्धा आलेले आहेत आणि मेटॅलिक बॉल्स विथ प्लास्टिक मटेरियल अशा सुद्धा बेरिंग मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. प्लास्टिक्स आर हार्ड अँड having shock absorbing capacity. Due to this property, they are used in machinery to reduce noise and vibrations in the machinery. Next, resistance towards acids, light oils and moisture. Because of this property, they are used in chemical industries for transportation of chemicals via tubes and pipes. कारण हे प्लास्टिक हे ह्यांच्यावर ऍसिडचा, लाईट ऑइलचा, मॉइश्चरचा काहीही परिणाम होत नाही, म्हणून केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये ट्रान्सपोर्टेशनसाठी पण आपण ह्याचा ट्यूबच्या फॉर्म मध्ये वापर करत असतो. जसं की पाण्याची पाईपलाईन असते तशी केमिकल्सची पाईपलाईन आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये पाहायला मिळते. ड्यू टू देअर लाईट वेट, toughness and durable property, they are used in the preparation of फ्लश डोअर्स. फ्लश डोअर्स बघा, आजकाल जे दरवाजे आलेले आहेत खूप सारे प्लास्टिक मटेरियलचे दरवाजे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. WC सीट्स पॅनलिंग फॉर वॉल्स. WC सीट्स मध्ये सुद्धा प्लास्टिक मटेरियल भरपूर प्रमाणात वापरण्यात येतं. द हार्डेस्ट बोर्ड आर युज्ड फॉर टेबल अँड काउंटर टॉप. Sound insulation boards are used which are made up of plastic paper boards. Plastic paper boards चे साऊंड इन्सुलेशन म्हणजे अकॉस्टिक्स ची स्टडी करत असताना इको निर्माण होऊ नये, एखाद्या बिल्डिंग मध्ये इको वारंवार निर्माण होऊ नये, आवाज फार मोठ्यानं प्रोड्यूस होऊ नये, नाहीतर छोटस कोणी काही बोललं तर त्याचा आवाज मोठा जरी येत असेल म्हणजेच तिथं साऊंड इन्सुलेशन होत नाहीये. आणि हे साऊंड इन्सुलेशन करण्यासाठी इन्सुलेशन बोर्ड्स हे या प्लास्टिक मटेरियलचे तयार केलेले आहेत. ते जर आपण वॉलला, भिंतीला अटॅच केले तर आपलं साऊंड इन्सुलेशन व्यवस्थित होऊ शकतं. प्लास्टिक्स आर नॉट अटॅक्ड बाय इन्सेक्ट अँड फंगाय, हेन्स we can replace the wooden and metallic material by plastic. They can be easily molded, drilled and machined, hence can be used in different places in machinery and in automobiles. त्याच्यामुळेच त्यांना मोल्ड करता येतं, ड्रिल करता येतं, मशीन करता येतं, hence they are used in different places in machinery and in the automobile sector. As a bad conductor of heat and plastic, they are used for
handles of hot objects like electric iron, kettles, soldering irons, fire pans, pressure cookers. आपण हे खाली वेगवेगळे फोटोज पाहू शकतो. त्याच्यात इलेक्ट्रिक आयर्न आहे, केटल आहे, सोल्डरिंग आयर्न आहे, फ्राईंग पॅन्स आहेत, प्रेशर कुकर्स आहेत. हे सगळेच्या सगळे प्लास्टिकचे बनवलेले आहेत. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इन्सुलेशन, प्लास्टिक्स आर युज्ड ॲज सॉलिड इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर और फॉर इन्सुलेटिंग वायर. आपण राईट हँड साइडला फोटोही पाहू शकतो त्या इलेक्ट्रिक इन्सुलेटरचा. त्या वायरच्या भोवती इन्सुलेशन हे पूर्णपणे प्लास्टिक मटेरियल्स आहे. ड्यू टू ट्रान्सपरंट, ट्रान्सुलंट अँड ओपेक नेचर and wide range of colors, plastics have high decorative value. Hence, they are used for different appliances in automobile. Miscellaneous use of plastic in instruments, scientific instruments, optical lenses, goggles, light fitting, advertising signs, decorative coatings, etc. इथं आपण बघू शकतो वेगवेगळे फोटोज आपण दाखवलेले आहेत. रेडिओ प्रिपरेशन मध्ये दाखवले आहे. टेलिव्हिजन सर्किट प्रिंटेड ऑन प्लास्टिक शीट्स PCB. PCB म्हणजे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. हे टेलिव्हिजन साठी आपण प्लास्टिक वर प्रिंट केलेलं आहे. PCB हे प्लास्टिक वरती तयार केलेले आहे. लेफ्ट साइडला बघा ट्रान्सपरंट प्लास्टिक आपल्याला दिसत आहे. ट्रान्सुलंट दिसत आहे. ट्रान्सुलंट नथिंग बट सेमी ट्रान्सपरंट. कंटेनर्स वेगवेगळे येतात, कॅन्स येतात रॉकेलचे वगैरे किंवा तेलाचे. हे सेमी ट्रान्सपरंट किंवा ट्रान्सुलंट आपण त्याला म्हणू शकतो. ओपेक नेचरचे नॉन ट्रान्सपरंट मटेरियल सुद्धा आपल्याला प्लास्टिक मध्ये पाहायला मिळतं. म्हणजे ट्रान्सपरंट पाहायला मिळतं, सेमी ट्रान्सपरंट पाहायला मिळतं, त्यालाच आपण ट्रान्सुलंट म्हणलेलं आहे. आणि नॉन ट्रान्सपरंट म्हणजेच ओपेक नेचरचं प्लास्टिक पाहायला मिळतं. त्याच्यामध्ये कलरची व्हरायटी आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणूनच प्लास्टिकचा वापर व्हरायटी ऑफ प्लेसेस मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट मध्ये प्लास्टिक मटेरियल पाहायला मिळतं. ऑप्टिकल लेन्सेस हे त्याच्यामध्ये ऑप्टिकल क्लिअरिटी ही असल्यामुळे हे मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल एअरक्राफ्टचे विंड स्क्रीन करायला सुद्धा तयार यूज केले जातात. विंड स्क्रीनचा मध्ये प्लास्टिक मटेरियल हे यूज केले जातं, कारण त्यांच्यामध्ये ऑप्टिकल लेन्सेस तयार करत आहोत. म्हणजेच ऑप्टिकल क्लिअरिटी आहे. एखाद्या मनुष्याला ऑप्टिकल लेन्स लावायचा असेल तर तो लेन्स किंवा स्पेक्स, चष्म्या तयार करत असताना सुद्धा त्या लेन्सचा वापर, प्लास्टिक मटेरियलचा वापर ऍज अ ऑप्टिकल लेन्स करत आहोत. गॉगल्स मध्ये त्याचा वापर करत आहोत. ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स मध्ये करत आहोत. डेकोरेटिव्ह कोटिंग्स मध्ये करत आहोत. अशा व्हरायटी ऑफ प्लेसेस मध्ये आपण ह्या प्लास्टिकचा वापर करत आहोत. हे त्याच्या प्रॉपर्टीज वरून आपण त्यांचे ऍप्लिकेशन्स बघत आहोत. परत एकदा एक ह्याच्यात पॉइंट जो राहिलेला आहे, ऑप्टिकल लेन्सेस मध्ये करत आहोत म्हणजेच त्याची ऑप्टिकल क्लिअरिटी क्लिअर आहे. म्हणजेच त्यांचा विंड स्क्रीन म्हणून, म्हणजे एअरक्राफ्टची विंड स्क्रीन ला ऑप्टिकल क्लिअरिटी आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टर मध्ये वेगवेगळ्या ऑटोमोबाईल्सला विंड स्क्रीन म्हणून आपण त्याचा वापर करत आहोत. ड्रायव्हिंग सीटच्या समोरची जी काच आहे त्याला आपण प्लास्टिक मटेरियल ज्यांची ऑप्टिकल क्लिअरिटी चांगली आहे असं प्लास्टिक मटेरियल तिथं यूज करत असतो. तर इट इज ऑल अबाउट द प्लास्टिक पार्ट फ्रॉम नॉन मेटॅलिक मटेरियल. काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला शेअर करू शकता व्हॉट्सअपला. ठीक आहे, थँक्यू.